सतनाम वाहेगुरु साहिब जियो। हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहया जाई। हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहया जाई। हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वडियाई। हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई हैं। एक ना हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा पवाई हैं। हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई। नानक हुक्म जे बुझै ताहूँ मैं कहे ना कोई। हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई। नानक हुक्म जे बुझै ताहूँ मैं कहे ना कोई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरुदेव पातशाह जी की अपार बख्शिश। शाम के समय इंज कह लो कि देर शाम के समय आप गुरु दरबार समा कढ़ के हाजिर हो रहे हो। ये वडभागता है गुरु पातशाह दे गुरबाणी की कशिश गुरु की आस्था आप जी नूं गुरु दरबार की सुध लैण वास्ते प्रेर रही है। ये मालिक की अजीम नवाजिश है। हुण तक आप हरि जस कीर्तन सरवण कर रहे सी। अगलेरा कुछ समा गुरबाणी व्याख्यान दा है जिस विच शाम दे समय रचना जप निशान श्री जपजी साहिब ये पावन बाणी जिसी तकरीर कर रहे हाँ विचार कर रहे हाँ। बिचे कुछ दिनों तो जो शब्द अज आप सरवण कर रहे सीगे इस पावन बाणी विचों इहदा दूसरा पदा भाव 2 नंबर पौड़ी बनती है। सो विचार का आगाज बीते कल जिथे विचार समेटी से उतों अगे तोरदे हाँ। समुचे गुरबाणी विचारधारा का गुरबाणी संकल्प का जिहड़ा मुख आशा है धुरे का ख्याल है जिन्हों इंज कह लो कि सिख वे ऑफ लाइफ का सेंट्रल जिहड़ा पार्ट हैगा जिहदे ऑर्बिट के दुआले सारा कुछ जिहड़ा हैगा वो सर्कुलेट करेगा। जिहदे आले दुआले सब कासे दा ताना पेटा बुनिया जाएगा। इहो ही है कि किव सचियारा होई है किव कूड़े टुटे पाल। अल्टीमेटली असी सचियार किवें बनना है। जिहड़ा उस परिपूर्ण अकाल पुरख वाहिगुरु दा साडा असल आशा असल रूप है उसनूं असी किवें संभालना है किवें उहदे नाल आत्मसात होना है। थोड़े जे डिफरेंट वर्ड्स दे विच बाणी च कई वार दा एहसास आउंदा है। जिवें तुसीं शब्द पढ़दे हो मन तू जोत स्वरूप है किव सचियारा होई है। सेम वे देर आर डिफरेंट वर्ड्स इन दिस लाइन महाराज इज सेइंग किव सचियारा। In actually other lines Maharaj is saying मन तू जोत स्वरूप है।
जोत का मतलब ही है जिहड़ी असल जिन्हों कहा जाता अव्वल अल्लाह है, नूर उपाया, उस नूर जिस नूर दे सदका सब कासे दी होंद आ। ऐ मन तो उस नूर तो बिलोंग करता है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग। मेरा असल रूप की है, वजूद की है, मैं कौन हाँ, मैं कित्थों आ रहा इस रूप दे विच। सरल भाव नाल बात करोगे ना, इफ वी हैव 3 फंडामेंटल क्वेश्चंस, then almost all over the world the most of the scripture is going to be totally shattered। उन्हां च इसका जवाब बहुत मुश्किल होएगा। पहले लैवल ते असी कित्थों आए हैं, दूजे लैवल ते असी जाना कित्थे है, ते तीजे लैवल ते वट इज़ द परपज़ ऑफ लाइफ, दैट्स एनफ। ये 3 सवाल मौलिक सवाल ने। बंदा इन्हां 3 सवालों का एहसास अंदर उत्पन्न कर लवे, बात बन आउंदी है। साहिब जिक्र कर दे तू सच विचों आया है, सच विच ही समाना है, तेरा असल रूप सचियार है, इस करके तू सचखंड तो पूरा नहीं रह सकता। ये रूपता है इत्थे क्या, तू नूर विचों आया है ते नूर दा एहसास तेरे च खत्म नहीं होना चाहिए। बंदा नूर विचों आया है पर लग उन्होंने हुंदा कि ये इल्यूजन माया व्याप जाती है, तो वह फिर उहदे मगर लग के भुलेखे च गवाच जाता है। यही साडी सब दी जिहड़ी है असल ट्रैजेडी हैगी, असल साडी जिहड़ी त्रासदी है, त्रासतमई हालत है। गुरु साहब उहदी बात भी करदे कि वो कूड़ा टुट्टा पाल जिहड़ी बनी हुई है आले दुआले परदा है, इनू परदे नू किवें चाक करिए, फाश किवें करिए, इहदे चों बाहर आ सकीए। इहदा फिर साहब तरीका दस रहे सीगे कि हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, रब्बी हुक्म दी रजा विच राजी रहना। रब्बी हुक्म जिन्हों बीते कल असीं कह रहे सीगे, जिन्हों सिंपल ट्रांसलेशन करते हैं जो अंग्रेजी दे विच, ते मोस्टली तुर्की बाणी आई, सिक्खी टू द मैक्स आदि ग्रंथ, दो websites or those actually apps, if you read Gurbani and try to get messages from them, most of them are saying order of Lord, Lord the order, Malik de hukam nu. But who is Lord and what is order? ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੌਸਮੋ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੌਸਮਿਕ ਲਾ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਸੁਖੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜੀਏਗਾ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਅਪਣਾਏਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਜਾਣੈ ਬਹੁਤਾ ਰੋਵੇ, ਵਰਲਾਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਇਹ ਓਮਕਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਸਾਇੰਸ ਆ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਝਣ ਤੇ ਵਿਖਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਾਈਡਸ ਤੋਂ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀਨ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ if we are not able to understand each and everything in this world in Guru Nanak Sahib's thought, then no one else can teach us. Those are the very simplest and very direct thoughts. Just grab them and you can enjoy this world as Akal Purkh Vaheguru जिन्हें उन्हें बनाया जिवें as our actually creator had creates it. हुण जिहड़ी बात मैं करन लगा सीगा ओंकारी विधान, भाई गुरदास जी दीआं वारां चों एक दो पौड़ियां हैगियां ने, एक पौड़ी तुहाडे सामने रख देना। हुक्म रजाई चलना, अगे जाके बचन आउणा हुक्मी होमन आकार हुक्म ना कहिया जाए। बड़े मतलब डीप लैवल दीआं बातां ने, पर डीप लैवल दीआं बातां भी तां ने, उहदा मुश्किल ये हैगी कि मोस्ट ऑफ अस आर टोटली नॉट फेमिलियर विद गुरबाणी वोकैबुलरी, दैट इज़ द इशू। साडे अंदर दी दुनिया दे विच जिहड़ा गुरबाणी दे नाल, क्योंकि जिन्नी देर तक साडी वो वोकैबुलरी नहीं डिवेलप होंदी, असीं जो गुरबाणी दस रही है असीं उहनूं विजन ही नहीं कर सकते। सानूं लगदा जिवें सपोज करो मैनूं फ्रेंच नहीं आउंदी ते कोई बंदा मेरे सामने फ्रेंच बोलदा, मेरे वास्ते तो लगा पता नहीं किहड़ी दुनिया की गल कर रहा है। हालांकि दूसरा बंदा कहेगा सैकेंड लैंग्वेज है कैनेडा की, यूरोप का वड्डा हिस्सा बोलता है, लोग ये कम्यूनीकेट करते हैं, लोग गल्लां बातां करते, गाने गाउंदे, सारा कुछ होंदा, पर मेरी समझ तो परे है।
क्योंकि मैं फैमिलीयर ही नहीं ਉਹਦੇ ਨਾਲ। सो ये साडा एक मेन इशू ये हैगा भी वी मोस्ट ऑफ अस आर नॉट फैमिलीयर विद गुरबाणी ग्लॉसरी एट ऑल एंड दैट्स वाई सम ऑफ एक्चुअली स्पैशली ਜਿਹੜਾ किड्स ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੋਈ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਕੁਝ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਬਿਲਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਵੀ ਪਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਟੋਟਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਸਾਈਡਸ ਤੋਂ ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪੇਤਲੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮਤਿ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡਾ 6-7 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਿਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਕਾਲਰ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਲੰਬੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ এনवायरमेंट ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸੰਥਿਆ ਹੈ ਕੋਈ 7 ਘੰਟੇ ਮਤਲਬ 2 ਬ੍ਰੇਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਬਸ 15-15 ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਸ ਦੀ ਸਿਟਿੰਗ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਈਟ ਆਫਟਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਾ ਹੋਏ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ এনवायरमेंट ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਫਿਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਆਫਿਸ ਟ੍ਰੈਜ਼ਰ ਵਗੈਰਾ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਟ੍ਰੈਜ਼ਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੰਥਿਆ ਵਾਲਾ ਮੇਨ ਰੂਮ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਆਫਿਸ ਸਟਾਫ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧਾ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ 'ਚ 9 ਦੇ 9 ਸਟੂਡੈਂਟ ਖੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਸਕਾਲਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜ਼ੀਰੋ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਖੈਰ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਧਰਮ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਵੀ ਦੱਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਨ 70 ਕੇ 78 ਸਾਲ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹਦੇ ਈਅਰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਕਾਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਓਲਡ ਸੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਇੱਧਰ ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿਸਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ ਸੁਣਿਆ ਤਰਤ ਤਵਲ ਆਕਾਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੁਣਿਆ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾ ਸੁਣਿਆ ਸ਼ੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਚਦਾ ਵਿਚਲੀਆਂ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਹੱਲ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਵਾਲ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਆਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਾਜਬ ਹੈ ਆਹ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਓ ਬਾਕੀ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚ we don't have that kind of vocabulary we don't have that kind of words that's why we were not able to actually put our ਜਿਹੜੀ issues in some kind of expressions but this person is saying right thing here so please answer it ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੈਟਰਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਫੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ 2 ਪਲ ਲਈ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਜਾਓ ਬੈਠ ਗਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਗਿਆਸੂ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਵਾਸਤੇ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਰਚਨਾ ਆ ਇਹ ਰਚਨਾ ਬੜੀ ਅਲਾਹੀ ਹੈ ਬੜੀ ਅਗੰਮੀ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਮੰਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਬੜੀ ਪੇਤਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਮੂੰਹ ਚੋਂ
ਲਫ਼ਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਪੇਤਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥ ਕਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ? ਯੂ ਹੈਵ ਡਾਇਗਨੋਸਡ ਆਵਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ, ਬਟ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਟੂਕ ਮਾਤਰ 2 ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ। ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਪਲਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 6, 7, 8, 9 ਪੌਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀ ਕਰਦਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਪੀਰੀਅਡ ਐਂਡ ਮੌਮਸ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ এনवायरमेंट ਆਲ ਦੈਟ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 6-7 ਪੌਂਡ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਤੇ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਆਪ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਾਕਿਫ ਹੋਵੋਗੇ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਨਮਜਾਤ ਐਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਫੂਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਡਾ ਕ ਮਸਰੀ ਦਾ ਦਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਵੱਧਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਚਣੇ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਡਾ ਕ ਚਣੇ ਦਾ ਦਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਡੀ ਬਦਾਮ ਦੀ ਗਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਅਖਰੋਟ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਨੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਉਹ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਜਿੰਨੀ ਕ ਹੈ, ਉਨਾ ਕੁ ਨੂੰ ਫੂਡ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏਗਾ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਣੇਗਾ ਮਾਸ, ਮਿੱਝ, ਹੱਡੀਆਂ। ਤੇ ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਬੂਸਟ ਕਰੇਗਾ, ਬੂਸਟ ਕਰੇਗਾ, ਬੂਸਟ ਕਰੇਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 8-10 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ 2-3 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਖਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਚੌਲ ਛਾਲ ਖਾ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਹੰਗਰੀ। ਘਰ ਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣਾ ਤੂੰ, ਇੰਨਾ ਤੇ ਖਾ ਲਿਆ ਤੂੰ। ਨੋ, ਆਈ ਸਟਿਲ ਹੰਗਰੀ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਐਬਿਲਿਟੀ ਇਤਨੀ ਗਰੋ ਕਰ ਗਈ, ਇਤਨੀ ਬੂਸਟ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ, ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਸਾਈਡਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੈਕੰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਬੰਦਾ ਕਿਊਰੀਅਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰ ਸਟਫ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨੇ, ਹਾਊ ਮਚ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਆਰ ਦੇ, think about it. I'm also actually a parent in society, and I have actually so much issues with my own kids. I'm thinking where I'm standing right now, I will be really blessed if my kids are following my footprints after 20 years. It's really actually hard for me too. ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜਾ ਹਾਰਡ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਪਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਨੰਬਰ 1, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸੈਂਸ। ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਹੈਗੀ, ਸੈਂਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਨ ਲਓ ਪੱਲੇ 'ਚ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਦੈਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਨੌਨਸੈਂਸ,
ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸੈਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਿਡੀਕੁਲਸ, ਦੇ ਆਰ ਨੋਟ ਗੋਇੰ ਟੂ ਫੋਲੋ ਇਟ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਜਸਟ ਦੇ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਸਮ ਕਾइंड ऑफ any actually chance or any kind of movement where they can actually get out of that। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਕ ਸੈਂਸ ਕਰੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਬਣਾਉਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰੂਪਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਕੰਨੋਂ ਪਾਉਂਦਾ ਦੂਜਿਓਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ? ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ, ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਇੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੇयर ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗਸ। Communication mean that two people are talking toward each other, but they are not getting anything from each other. But when they are interacting toward each other, definitely they are coming on a resolution somewhere. ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਟਰਚੇਂਜੇਬਲ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਖੁਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਹਿ ਕੇ ਰਾਈਟ ਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰ ਹੁਣੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੌਂਗ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਲੈਟ ਹਿਮ ਔਰ ਹਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਤ ਹੋਏ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਯੈਸ ਆਈ ਹੈਵ ਲਿਸਨਡ ਇਟ, ਸੋ have you actually realized something? Have you ever get chance to rethink about it? No? Beta, please try it. ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜਿਮਸ ਐਂਡ ਡਾਇਮੰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਥੋੜੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਗੱਲ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਹਜਮ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਪਸਾਰਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ 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 ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈਂਸ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ। ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? I was in England few weeks back, ਇੱਕ ਗੁੱਡੀਆ ਸੀਗੀ ਤੇ ਟੀਚਰ ਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਬੜੀ ਅਪਸੈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅਬਿਊਸਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੋਰਟਰੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਫਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਤੇ ਡਿਗਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਥਰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਸਮਥਿੰਗ, ਵੀ ਲਿਵ ਸਮਵੇਅਰ for some kind of pleasure, some kind of joy, not for some kind of trouble and some kind of actually pain. No, that's not worth to continue anything in this world. ਜਦੋਂ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰ ਜੀ are you saying something from your own mind or from Gurbani side? She was very learned, ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਹੈ ਵੈਸੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ why are you asking this? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ, ਜੋ ਹੈ ਸਿਰ ਸੱਟ ਕੇ ਮੰਨੀ ਜਾਓ। that is wrong perception totally. These are the superficial understanding of Gurbani. We have to put Gurbani in proper scenario and proper kind of actually ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਓ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ, you are telling me that Gurbani is saying ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। that is the one thought in Gurbani. second thought ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗगन दमामा बाजो परे निशाने काओ, खेत जो मन जो सूरमा बजूजन को दाओ, सूरा सो पहचानिया जो लड़े। जदों आप पढ़ रहे हो then where do you stand? कहती या that is also second view. मैं कहा no,
एवरीथिंग इज गिविंग अस प्रॉपर मैसेज। जदों आ है हुक्म ना जाना बहुता रोवै, हुक्म नहीं समझ रहा। जदों डीप लैवल ते देखो असी बहुत सारिया चीज़ां करते हैं, जिहड़ी सब तो पहली चीज़ सानू अंडरस्टैंड करने वाली है ना, वो है अपने आपे नूं। वट काइंड ऑफ परसन एम आई, दैट इज द मेन थिंग आई हैव टू अंडरस्टैंड एट फर्स्ट लेवल इफ आई वांट टू लिव प्लेजरफुल लाइफ। If I want to live miserable life, then it's okay. Then whatever is going on, let's keep on actually moving. इत्थे जाके जिहड़ा ये चीज है, इनू क्या महाराज ने मन तू जोत स्वरूप है, इनू क्या महाराज ने अपने आप नू समझो, बंदे कौन है, तू कित्थों आया, किधर जाना है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਬਿਲਿਟੀ ਆਈ ਹੈਵ। ਅੱਗੇ ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਾਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਕਮ ਸਮਝੇਗਾ ਤਾਂ ਗਾਏਗਾ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਣ ਕੀ ਹੈ, ਐਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਟਰੈਂਥਸ ਕੀ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਕਨੈਸਸ ਕੀ ਨੇ, ਦੈਨ ਆਈ ਕੈਨ ਵਰਕ ਔਨ ਇਟ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸਮਝਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਨਵਾਜਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ actually some people are actually very sociable, बड़े social ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਡਾਟਾ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਪ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ IT ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਨੇ। ਸਿਲਿਕਨ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਮਾਵੜਾ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਕਦੀ ਜਾਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣ IT ਸਾਈਟਸ ਤੋਂ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਾਈਟਸ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ you know you should come in this field, that is the good field for you, you have really that kind of brain ability, just put your little actually effort here and you can make as much money as you want। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਡਾਟੇ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸਾਊਂਡ ਪਰਸਨ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਪੱਥਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਮਾਰਾਂ, ਇਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋ ਹੂ ਐਮ ਆਈ, ਮੇਰੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫਲੋ ਚੱਲਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਏ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਰਡਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, that is my ability. Each and every individual have some kind of specific ability. Understand ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਕਮ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਟਲੋ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਰ ਇਨਸਟਿੰਕਟ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੀਵਾ ਬਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੀਵਾ ਬਲੇਗਾ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਣਗੀਆਂ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਮੈਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਫਿਰ ਮਿਜ਼ਰੇਬਲ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ, ਫਿਰ ਪਲੇਜ਼ਰੇਬਲ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਭੁਲਾ ਕੇ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਚਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਦੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਖ 'ਚ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੋ ਵੇ, ਦੁੱਖ 'ਚ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੜਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਧਰਮੀ ਬਣਦਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ 'ਚ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾ ਕੇ। ਬੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀਆਂ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਖਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਟੱਬਰ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੇਗਾ, ਬਿਮਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ਡ ਵੈਰੀ ਸੂਨ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਹੁਕਮ ਸਮਝ, ਸੋਚ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟ੍ਰੈਸਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ। ਲਾ ਆਫ ਕੋਸਮੋ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਦੈਟਸ ਐਨਫ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਨਫ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਸੀ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ। ਆਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਆਕਾਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਆਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਹਨੇ ਰੂਪ ਬਣੇ ਨੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ। ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨੁੱਖ, ਹਿਊਮਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਨੋ
ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਚਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਸੋ ਜੋ ਪਵੇਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਦੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ। ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਚੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਬੰਦੀ ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਚ। There is not ordinary people that Guru Sahib is not talking about ordinary human being. Guru Sahib is giving explanation about the Shari people who are following the code of conduct of Islamic school of thought. ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬੰਦਾ ਐਜ਼ ਏ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਰ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਜ਼ ਟਾਕਿੰਗ ਹੇਅਰ ਫਾਰ ਏ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ, ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਵਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖੀ ਥੋੜਾ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਆਕਾਰ ਪਾਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੂਪ ਬੰਨੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰੂਪ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਰੂਪ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਕਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਬੇਸਿਕਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਓੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਆਕਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਓੰਕਾਰ, ਓੰਕਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਸਮੋ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾ ਆਫ ਕਾਸਮਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਓੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਕਰ ਏਕ ਕਵਾਓ ਪਸਾਓ ਪਸਾਰਾ। ਉਹ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦਾ ਲਾ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚੋਂ ਕਵਾਓ ਲੈਂਦਾ। ਕਵਾਓ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਰਵਿਨ ਦੀ ਥਿਉਰੀ ਸੀਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਸਪੈਕਟਸ, ਈਵਨ ਸਟੀਫਨ ਹਾਕਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਪਿੱਛੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਥਿਉਰੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਥਿਉਰੀ ਚੋਂ ਕੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ? ਸੋ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲ ਚੱਲਣਗੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹੀ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਖੈਰ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਓੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਕਰ ਏਕ ਕਵਾਓ ਪਸਾਓ ਪਸਾਰਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਇਟਸ ਸਟਿਲ ਐਜ਼ complicated as ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ। ਸੋ ਹਾਊ ਕੈਨ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇਟ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਓੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਕਰ ਏਕ ਕਵਾਓ ਪਸਾਓ ਪਸਾਰਾ। ਕਿਵੇਂ? ਪੰਜ ਤੱਤ ਪਰਵਾਨ ਕਰ। ਓੰਕਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਉਹਨਾਂ ਪੰਜ ਤੱਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜ ਤੱਤ ਆ, 5 ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਤੇ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਟਸ ਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬਾਬਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੋ ਨੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਯੂ ਆਰ ਯੂ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗਲਾਸ ਆਫ ਮਿਲਕ, ਯੂ ਨੋ, ਮੇਕ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਬੋਥ ਆਫ ਦੈਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਟ ਮੇਕ ਸੈਂਸ। ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਨਾ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਉਹੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਮੈਂ ਪੀ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਮਿੱਝ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆ ਗਏ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਤੱਤ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਦੁੱਧ ਖੂਨ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਕੈਮੀਕਲ ਬਣ ਕੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਹ ਰੂਪਤਾ ਆ। ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਟੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਅਬੋਲ ਆ, ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਟੀ ਕੋ ਪੁੱਤਰਾ ਕੈਸੋ ਨਚਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ,
ਉਹ ਕੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਓੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਕਰ ਏਕ ਕਵਾਓ ਪਸਾਓ ਪਸਾਰਾ, ਪੰਚ ਤਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸਾਰਾ, ਕਾਦਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਲਖਿਆ ਕੁਦਰਤ ਧਾਰ ਕੀਆ ਅਵਤਾਰਾ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਕੁਦਰਤ ਲਖ ਕਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬੇਅੰਤ ਅਪਾਰਾ। ਉਸ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਅੱਗਾਂ ਵੱਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਪਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੀ ਸੂਫੀਆਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਗਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਲਫ ਪੜੋ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਲਫ ਤੋਂ 2 3 4 ਹੋਏ, ਫਿਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉਥੋਂ ਕਈ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਅਲਫ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਨਿਆਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਲਫ ਪੜੋ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈ। ਬੁੱਲਿਆ ਵੀ ਬੋੜ ਦਾ ਬੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਰਖ ਬੜਾ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਬੀਜ ਆਕਾਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਲਫ ਪੜੋ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੋੜ ਦਾ ਬੀਜ ਵਿਖਾਓ, ਏਡਾ ਟਾਈਨੀ। ਇੰਡੀਆ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਬੋੜ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ 4-5 ਏਕੜ 'ਚ ਫੈਲੀ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬੋੜ ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, 4-4 5-5 ਏਕੜਾਂ 'ਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਬੋੜ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਬੇਟਾ that converts in this shape, ਬੱਚਾ ਹੱਸੇਗਾ, are you crazy? No. Yes. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਐਸੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਏ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਤਾ ਇਹਨੇ। ਬਣਾਇਆ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਉਹਨੇ, ਪਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਹੈ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਹੈ ਬੰਦਾ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਜਾਣੈ ਬਹੁਤਾ ਰੋਵੈ, ਅੰਤਰ ਧੋਖਾ ਨੀਂਦ ਨਾ ਸੋਵੈ, ਜੇ ਤਨ ਖਸਮੈ ਚੱਲੈ ਰਜ਼ਾਈ, ਦਰ ਕਰ ਸੋਭਾ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਈ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਸੋ ਪਲੇਜ਼ਰਫੁਲ, ਅਮੇਜ਼ਡ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਵਕਤ ਅੰਦਰ ਅੰਬਾਰ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਸੰਗੀਤ ਵੱਜਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅਸਲੇ ਟੱਲ ਖੜਕਦੇ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁਹਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵਕਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਗੀ, ਆਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਗੀ, and we are all lost somewhere. But at the same time, as a human being, someone can enjoy very fulfillment. ਕੋਈ craving ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆ ਹੁਕਮ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ ਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਸਟਿਲ ਸਮਵਨ ਇਜ਼ ਸੇਇੰਗ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੇਕ ਸੈਂਸ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ, ਇਟਸ ਬਿਯੋਂਡ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ। That is only actually we can say something because we have Bani and we have some kind of literature here, but you have to enjoy it. ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਬੰਦਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਕਮੀ ਹੋਮਨ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ ਵਡਿਆਈ, ਇਹਦੀ ਬਾਤ ਆਉਂਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਾਂਗਾ। 10% possibilities I will do katha, although day after tomorrow I will do, क्योंकि मैं थोड़ी दूर जाना है, सवेरे नहीं होवांगा, शायद शाम ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਾਂ, but still I have some kind of sense I may be come on time and do some kind of ਸੇਵਾ here, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਸੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, 7:15 to 8 o'clock ਕਥਾ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ 7:45 ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 7:15 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੌਰੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਰੀਅਲੀ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਟੀਨੇਜਰਸ surrounding you actually in your household or in your families, just bring them. This is very actually good discussion we are having here, and if actually I can give you surety, if they invest a little bit time here in this congregation,
they are not gonna feel actually, oh my gosh, we have wasted our time. No, it will make little sense. इन्नियां क बेनतियां नाल खिमा भुलां गलतियां ना चतारिओ जी, सब प्रेम कह देना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।